formal presentation, I would like to give my brief introduction. My name is Ajit Chand. Professionally, I am an agricultural engineer, graduated from Institute of Engineering. I did my master in water resource engineering and PhD also in water resource engineering from University of South Australia in 2021. Currently, I am working in Prime Minister Agriculture Modernization Project PMAMP under Federal Ministry of Agriculture and Livestock Development. Besides professional job, research is my passion. I am working as a guest editor in one international journal and editor-in-chief in one national journal. Thank you so much. Now I want to switch in today's formal presentation. The language of communication will be partly in English and Nepali both, and hopefully I will finish my presentation within 40 to 45 minutes. Title of today's presentation is Agricultural Mechanization in Nepal, Status, Challenges and Opportunities for the Initiative of Sustainable Industrialization. Before describing about the different chapters related to today's presentation, first of all, I want to say a little bit about agricultural mechanization. Agricultural mechanization is that subject in the context of Nepal which was almost neglected till 12 to 15 years before in major developmental debate. But due to the demand of time, now agricultural mechanization is becoming hot topic for rural as well as agricultural development. Because of less studies, less scientific studies, we don't have enough and sufficient scientific data to describe the actual agricultural mechanization prospectus and status in Nepalese context, but I have tried my best to collect the database with respect to Nepalese context as well as developed country and some neighboring countries data also. So hopefully the presentation will be little bit technical. Today's presentation is divided into 7 chapters. The first one is Introduction, Agricultural Mechanization. Then I will little bit describe about history and policies related to agricultural mechanization with respect to Nepal. Present status of agricultural mechanization in Nepal. In this chapter, I will just discuss the present status of agricultural mechanization with different respect as well as the status of agricultural mechanization in developed country and developing countries as well. Then the next chapter will be the major challenges and the recommended solutions. Based on my own experience, based on the literatures, I have provided some solutions to manage, to minimize those challenges. And then 6th chapter will be the opportunities, that is also called scope of agricultural mechanization in Nepal. Then based on these chapters, I have proposed one roadmap, what we have to do in next 10 years, and then finally conclusion. Agricultural mechanization. In Nepali, agricultural mechanization means Krishi Yantrikaran. Hopefully, we all know that agricultural mechanization means use of power and energy in agricultural production system. That means from pre to post production system so that we can enhance land and labor productivity. The major objective. Then crop productivity as well. Alongside that, using agricultural mechanization, product quality will be enhanced, and the most important, resources use efficiency. We all know that there are many parameters, input parameters and resources are needed for agricultural production. For example, water, seed, fertilizer, pesticides, insecticides, many inputs are needed. By using suitable agricultural tools and machineries, we can enhance the resource use efficiency. Seed, fertilizers use efficiency can be increased by 15 to 25%. This is the research outcome from developed country, and operation time will be reduced by 40 to 50%. Another important is main objective of agricultural mechanization is reducing the cost of production. It is very important. Now agricultural business is in loss. So how we can make the agricultural business profitable? The answer is agricultural mechanization. I have presented some data about how we can minimize the cost of production in later slides. And another important is drudgery reduction, animate drudgery reduction. Basically, human and animal powers are used in Nepalese farm. So in combined term, it is called animate to reduce the drudgery of
main human power and animal power is animal drudgery. And the ultimate objective is to turn farming business profitable and sustained industry. Here, agriculture means plant and livestock both. And in scientific term, we can define agricultural mechanization as the coordinated interaction among human resources, mechanical resources, and environment for better crop production. Now, agricultural mechanization history in Nepal. If we if we search the literature, we can find that we have nearly passed 100 years. Agricultural mechanization in Nepal has passed nearly 100 years. In 1924, beginning of recorded agricultural mechanization begins from Krishna Bahadur Thapa, who imported single cylinder tractor. Then in 1964, Nepal government, taking assistance with Russian government, established Birganj Agricultural Tools Factory. Very important turning point in agricultural mechanization. Unfortunately or fortunately, it privatized in 1996. After some years, it went into nearly collapse, and now I think 1 month before, government again initiated this project. In 1991, research point of view, it is very important. National Agricultural Engineering Research Center under the umbrella of NARC was established. And in 2000, academically, government, Tribhuvan University, all felt that academic institution is also needed. Then in 2000, agricultural engineering, bachelor degree in agricultural engineering was started under Institute of Engineering in Dharan, now 48 students per batch. And in 2004, professionally, under the Ministry of Agriculture and Livestock Development, Directorate of Agricultural Engineering was established. In 2013, private sector initiated the name NEA Nepal Agricultural Machineries Entrepreneurs Association that was established in 2013. And in 2014, Agricultural Mechanization Promotion Policy was approved from Nepal government, which is the guiding policy document for agricultural mechanization. And in 2020, from quality point of view, Agricultural Machineries Testing Center under the umbrella of NAR was established in Nawalpur, Sarlahi. The history shows that we have in the positive and progressive direction, but the pace is so slow. So we have to improve, we have to increase the acceleration. Policies and strategies related with respect to agricultural mechanization in Nepal, there are principally there are 4 policies guiding agricultural mechanization. The major one is Agricultural Mechanization Promotion Policy 2071, and another important is ADS Agriculture Development Strategy 2072. ADS is the main principal guiding document under Ministry of Agriculture Development. Next 20 years, Nepal's agricultural sector will be guided by this ADS. And this ADS has identified agricultural mechanization as one of the major strategies to improve productivity and competitive capacity of agriculture sector. And the organization where I work, PMMP, is the friend project of ADS, has taken agricultural mechanization as a foundation of agricultural industrialization. Then another policy, Agribusiness Promotion Policy 2063, and at last, National Agricultural Policy 2061, Rashtriya Krishi Nidhi 2061. These 4 are the policy documents which guide the agricultural mechanization sector of Nepal. Categories of agricultural mechanization technology in Nepal. There are many power sources, energy sources used in Nepalese farm as well as in all over the world. But on the function or operation, primarily there are 3 categories of agricultural mechanization, principally in Nepal. That is human power, animal power, and mechanical power. There is one relationship, power equivalence, 125 horsepower tractor equivalent to 10 bullock power equal to 50 human power. And the assumption is 1 human can develop 0.1 horsepower per day and 1 bullock can develop 0.5 horsepower. And nowadays, developing countries, Nepal and other countries also, and other Nepal government and non-governmental organization, they are focusing 4th category of agricultural mechanization. That is called the compartmentalization of these 3 power technologies, named custom hiring. Custom hiring is gaining very good momentum nowadays, and nearly 500 custom hiring centers have been established under our organization PMAMP. Now I am switching, very important, status of agricultural mechanization in Nepal.
status of agricultural mechanization in Nepal, I have divided status by various indicators. First is level of mechanization, second efficiency, and third energy use per hectare. Here this table shows that level of mechanization, that is primarily I am focusing mechanical power. It is the data of NARC. In our Tarai, 60% mechanical power is using currently, and in mid-hill 15% and mountain 2%. The table shows how the number of major agricultural implements are increasing. What is the scenario within these 20 years? I have just put a table to show that in these 20 years the number is increasing exponentially. For example, tractor. In 2057 BS, 15,000 tractors were used in agricultural purpose, and in 2072 it is more than 70,000. Like thresher and combine harvester, in 2057 BS there were no any combine harvester, but in 2078 BS there are more than 700 combine harvester, massive agricultural implements. Like rice transplanter, there were no any rice transplanter 20 years before, and now the rice transplanting is done by mechanical rice transplanter, and there are around 150 rice transplanter. And now laser land leveler is also in Nepalese farm. And most important, agricultural drone. Now we are using agricultural drone as well. And grain dryer, very important. Drying is the most problematic issues in Nepalese farm because of weather change, climate change. But now slowly, use of grain drying is gaining momentum among Nepalese farmers. Another important, it is very important, agricultural mechanization status with respect to energy use in agriculture. We all know that the development of any country is indicated by how much energy that country consumes or uses. In the same way, if we compare that thing in agricultural farm, how much energy agricultural farm use, that indicates how much modernization or industrialization, mechanization is prevailing in that farm. Just see, I have made this table to show how much energy use is currently using in developed countries like Japan, US, and Australia. India, national average, where we have to compete with Indian farmers. For example, in a highly developed country, one important point here I want to tell, that highly developed countries are not in mechanization, they are in automation. They have shifted in automation. For example, Japan, US, and Australia, and energy use is 8 to 10 kilowatt per hectare, and their mechanization level is above 95%. India, with whom we have to compete, national average 2.5, level of mechanization 50%, and Punjab, highly mechanized, where green revolution was started in 1970, the energy use is 5 kilowatt per hectare, level of mechanization is also high. And China is also energy use very high, and Bangladesh, which is emerging, 1.9 kilowatt per hectare, level of mechanization is just equivalent to our country. And Nepal, national average below 1 kilowatt per hectare, and mechanization level is around 45%. And last 6 months, me and my team, we had just analyzed how much PMMP, what is the major contribution of PMMP in PMMP intervention area. We calculated energy use, and that comes around 1.45 kilowatt per hectare, and level of mechanization is 75%. Why I showed that last slide? Please see, what is the relationship between farm power availability and productivity? I already told, farm power availability and productivity has directly proportional relationship. It is the data of research data of India in 1965 to 2013 to 14. Let's see, power is also used, and proportionally productivity is also using. And this table, this figure shows that there is a high scope with us also. We can increase power availability so that we can also improve our agricultural productivity. Another important, efficiency. How efficient our machines are, how efficiently they are using in our farm, very important. Recently, CIMIT, one international organization which is very famous for agricultural mechanization, they have just researched what is the efficiency of agricultural machineries and mechanical tools using in Nepalese farm. Although it is not published in paper form in good journal, but they are in the way. They indicated that
they researched the customizing center which we developed, and the result showed that the machine operational efficiency of Nepalese farm is below 50%, around 45%. They just categorized three categories of customizing center: individually on, agricultural cooperatives on, and group on. And nearly the data result were statistically insignificant, but around 45%. And in highly mechanized country, this machine operational efficiency is around 89%. This table also shows that we have very good scope. We have very good scope to improve this machine operational efficiency. Status of agricultural mechanization in Nepal. I just want to show in one video. This video shows the current status. Please have a look. Thank you. This video also indicates that we have made substantial progress in agricultural mechanization, but as I already told, that our management, our organizational setup, and etc. are not in the right track. Now, the next chapter is organizations working in agricultural mechanization. There are many organizations in government sector as well as in non-governmental sector working in agricultural mechanization. In government sector, the main organization working
in agricultural mechanization is Center for Agricultural Infrastructure Development and Agricultural Mechanization Promotion. Then National Agricultural Research Center, National Agricultural Engineering Research Center NAR, Prime Minister Agriculture Modernization Project, then state government, Agriculture Knowledge Center, local government, municipalities and rural municipalities, then private sector, NAMIA, and there are different NGOs and INGOs, and the major INGO is CIMIT. And one important point here is annual investment in agricultural machineries import is around $100 million. That is equivalent to 10 Arab. We have to spend 10 Arab per year to import agricultural machineries only. An annual subsidy which government has to give is around $10 million. That is equivalent to 1 Arab. It indicates that huge money is spending in agricultural machineries. Private sector in agricultural mechanization. Agricultural Mechanization Promotion Policy 2071 has considered that private sector will lead the agricultural mechanization program. Agricultural mechanization is very complex subject, so only government can't handle. So to handle properly, to make agricultural mechanization sustainable, the role of private sector is very important. In 2017, Nepal Agricultural Machineries Entrepreneurs Association (NAMIA) was established, and this organization is doing very good job for betterment of Nepalese farmers and in agricultural mechanization initiative. The major activities of NAMIA are business trade of agricultural machineries. Obviously, every 2 years they conduct agri mechanization expo, very large agricultural mechanization expo they conduct with collaboration between Nepal government and lobbying Made in Nepal initiative in agricultural mechanization. This third point is very important to minimize our cash flow, import of cash flow. It is very important, Made in Nepal initiative. And these three figures are just last in Chaitra 2078, there was one AgriMake Expo in Chitwan. So in that expo, the very big personalities like Secretary of Federal Ministry of Agriculture and Livestock Development, Secretary of Ministry of Finance, Governor and CEOs, many banks, they participated, and we discussed in agricultural loan issues how we can make agricultural mechanization program sustainable and simple to the farming communities. And the outcome was very good. What private sector wants in agricultural mechanization? I have discussed with chairperson of NAMIA and executive members of NAMIA. We have discussed many times. They are ready to make revolution in agricultural mechanization, like what happened in India in 1970. They just want three things. The conclusion they want, one is working environment, very good working environment to establish factories related to agricultural mechanization in Nepal. And they want seed money to establish industry. And third, they also need subsidy in electricity charge and imported raw materials. They have three major demands, which we noticed. And I am giving one warning sign here. If we run agricultural mechanization program this way, without thinking the sustainability issue, what will happen? Import and distribution without guaranteeing after-sales service, spare parts availability, and suitable technical manpower is to push our farm into dumping site of old machines. I have visited nearly 72 districts of Nepal, and within this 1 year, I have visited many districts and have seen many old machine dumping in Nepalese farm. Because of these three reasons, very important we have to think if we want to make agricultural mechanization profitable. Major challenges and constraints of agricultural mechanization in Nepal. I have just researched 6 major challenges and constraints. First is technical, second institutional, third infrastructure, fourth extinction of traditional and indigenous manpower, 5 quality issues, and 6 coordination. Based on my own professional experiences of 16 years, literatures and existing practices in our neighboring countries and developed countries, I have recommended the solutions of those constraints. First is technical. We all know that our land is fragmented and very small land parcel. Average land holding size is 0.7 hectare. That is very big issue
very big constraint for boosting agricultural mechanization. And the solution, we all know that land consolidation. Contract farming, cooperative farming, and lease farming. Although government is giving high priority in land consolidation, 2-3 ministries are working in this issue. There are some serious issues, so that we are not minimizing the problem of land consolidation. The figures below are the examples of some land consolidation under our organization. Another important, which we are raising since very long time, is institutional. Until and unless we don't have any appropriate institutional arrangement, there will not be sustainable development. So institutional mechanism is very important in agricultural mechanization, and this is the major challenge in Nepalese agricultural mechanization sector. Based on literatures and discussion with many people, and one important point is our ministry, our respected secretary and joint secretaries, they all are agreed to make the organizational structure like this. But because of problem with Ministry of Finance and Ministry of General Administration, we are not becoming successful. I have recommended one structure to satisfy the goal of agricultural mechanization. In the top, Ministry of Agriculture and Livestock Development. Under that, directly under that, National Agriculture Engineering Center. Then Directorate of Agricultural Engineering in each province. Then Agri-Engineering post in District Agriculture Knowledge Center and District Agriculture Development Offices in some provinces, and Agricultural Engineering post in each rural municipality. This is the real need if we want to improve the agricultural status of our country. Third is infrastructure. We all know that there was one agricultural tools factory. Now, because of many pressure, that was reinitiated. Except that there was no any major agricultural machines tools factory. So main problem in infrastructure is inadequate agricultural machineries related industries in our country, less number of customizing center, and inadequate repair and maintenance service center. Solution, just to overcome those things. Very important, we all know that blacksmith, profession of blacksmith is still in our mid-hill. 20 to 30% demand of agricultural mechanization is fulfilled by blacksmith. But due to many reasons, economical issues, other issues, now this profession is slowly disappearing. Slowly disappearing. I have identified how we can again that profession, how we can improve, how we can make them commercial. I have just proposed 3 solutions how we can return back those professional persons in the same profession. And our one very good scientist, he is my junior, but he is very good scientist working in Europe since many years. I have seen the mechanization level in Europe, in Australia, in New Zealand, India, China, Japan, and many countries. And I just asked him how in Europe mechanization is doing. He just proposed one thing and sent me, please convey this message. He told me that which technology now we are using, big machineries, big massive scale, that might get problem in the future. We have to think to protect and keep those traditional technologies so that we can save our money and we can make the implements, agricultural tools appropriate to our farm. Quality issues, very big. When I go to visit farm site, many farmers, farming communities, they raise the quality issues. And our secretary also raised the quality issues. There is big problem. One machine, some supplier sells in 5 lakh, same machine, 7 lakh, 3 lakh, many things. And another important point in quality issue is the machine comes from India, China, or other countries. We don't know they are technically appropriate in our farm or not. We don't know the specification they mention is exactly right or wrong. So this is big problem. We raised this issue since a long time, and now one organization under NARC is established and working from this year, but with very few, less manpower and very less, that institutional arrangement. So I have suggested, at least our ministry also knows that one
center, quality testing center is not enough. We have to increase the number. And other important points I have suggested to solve the quality issues are organizational setup for agricultural machinery certification also, like in SEAT, after sales service guarantee in practice, and annual MRP publication of agricultural machinery. Ineffective coordination among education, research and extension. This is the problem in other ministries also, as far as I know. Here in our ministry also, academic sector, industry, extension sector and research, these four components are not do not have improved coordination. That is one big problem. For example, Nepal Agricultural Research Council, what they find out we don't know. We extension people, we don't know what NARC is finding about machineries, what industry is doing, what private sector is doing and what academic sector is doing. We don't have so much robust collaboration. But slowly now we are collaborating. Hopefully within some years we will jointly work in some good projects. Here I am just showing one Government of India. We all know that our farmers have to compete with government Indian farmers. We have to compete with government India. So what Government of India is doing to make agricultural mechanization sustainable? I have just made one slide to boost and make agricultural mechanization sustainable. Government of India has initiated one special project, Submission on Agricultural Mechanization, SMAM. They introduced in 2014-15 and I believe in 2021 or 22 it will be finished or it finished with massive budget, 4,557 crores. And the objective, this special submission had three principal objectives: HRD, human research development in agricultural mechanization; quality control, which I had mentioned, very important; and third, incentives in purchase of agricultural machines and setting up of customizing center. Here, the third point, incentives in purchase of agricultural machines and setting up customizing center. We are just focusing this third point only. First and second point we are neglecting. That is serious issue in the future of agricultural mechanization. And the result, because of that special program, the result, 13 lakh new machineries and 28,000 customizing centers were established in all over the India. Another important, the farm power availability has increased from 2.02 kilowatt per hectare in 2000, that is 13-14, to 2.49 kilowatt in 2021-22. Significantly, they have increased farm power availability, and subsequently phenomenal expansion of cropped area, cropping intensity and overall productivity. They are focusing, Indian government is focusing all three aspects of agricultural mechanization. Now, opportunities of agricultural mechanization in Nepal, that is scope. After discussing all these slides, I believe you all know that what is the opportunity, what is the scope of Nepal. Actually, there is good scope of agricultural mechanization in Nepal. And I have just noted some point why agricultural mechanization is important and it has good scope, means multi-cropping system and intensive cultivation. We all know that population is increasing, food demand is increasing, not only in quantity, qualitative food is, demand of qualitative food is increasing, our population is increasing, so we must have to increase the productivity. For that, only option is agricultural mechanization. And drudgery reduction. If we tell the real truth to a young man that he or she has to walk 66 kilometers, if he or she has to plow 1 hectare land, 66 kilometers has to be traveled. It is long distance. So it will definitely contains drudgery, large human drudgery, animate drudgery. To reduce that, only option is agricultural mechanization. And increasing labor cost due to labor shortage. Now, labor cost is exponentially increasing. So only option is agricultural mechanization. And production cost also. I already told, production cost, we must have to reduce the production cost. For example, here I have given two examples. In paddy transplanting, if we use mechanical rice transplanter, 4,500 per hectare needed. If we go through manual, then 12,000 per hectare. Maize planting, if we use corn planter, only 3,000 is needed per hectare, and if we manually, 7,000 per hectare. So this way, in every cropping, cropping system, if we compare with traditionally,
or human resources or animal power uses farming system, then substantial amount of money we can save through machines, appropriate machines. And another is resources conservation. Water saving, 30% water will be saved in zero till, and 70% chemical saving in drone. Very important. And substantial decline in use of animate power. Another important is we all are telling agricultural modernization, agricultural diversification, agricultural industrialization. The turning point, the first point is agricultural mechanization. Roadmap. On my own experiences, literatures, and based on the outcomes, findings in our neighboring countries and developed countries, I have just proposed one roadmap where we have to go in next 10 years. So I have designed, actually, we have already designed one project, and that is in our project bank. That might be different from this. I have just, based on my own experiences, I have just one proposed one roadmap, that is project for agricultural industrialization via mechanization. The major strategies should contain land consolidation, average land parcel should be 5 hectares, then infrastructure development. I have proposed 7 agricultural tools factory in 7 provinces, 7 center of excellence in agricultural mechanization, 3 agricultural mechanization quality control center, 3,000 customizing center, and 500 mechanization service center. Then third strategy will be maximization of efficiency and energy use in agriculture. I already told our energy use is below 1 kilowatt per hectare. Until and unless we will not top Indian contest, then our product will not be profitable compared to them. So our energy use, average energy use in agriculture should be more than equal to 3 kilowatt per hectare, and making mechanization profitable, machine operational efficiency should not be less than 75%. And another important, human capital development and management. Whatever we tell, if we don't have suitable manpower, if we don't develop suitable manpower, if we can't use suitable manpower, the program will not be successful. And important, which I have seen in developed country, even in India also, digital agriculture technology. We have to connect IT with agriculture. So I have just proposed one roadmap video. What should be our mission?
Thank you so much. We are in the nearly in the last chapter. This roadmap and our present current status, I think, not too much different. Only thing is we have to think the way of sustainability. Now the last chapter, conclusion. Based on these all slides, I have proposed 5 major conclusion. The rising labor cost and food security for growing population are key drivers of agricultural mechanization. We all know that. Simple design and technology based on farm size, versatility, affordability in terms of cost, and spare parts availability with repair and maintenance service centers are the basic requirements for profitability of agricultural mechanization. Due to easy import policy, subsidy mechanism, and other promotional programs of government and non-governmental organizations and private sector, remarkable progress has been seen in agricultural mechanization sector of Nepal. However, priority should be Made in Nepal initiative. Drastic change in current organizational structure related to agricultural mechanization is necessary. And fifth, launching a special 10 years mega project in PPP model, government, NEA and bank should be the recent priority of government. After many times discussion with NEA chairperson, we have proposed some suggestion to be included in manifesto in every major political parties, which I had posted in Facebook 1.5 months before also. These 5 points we had proposed, and I don't know, we had proposed first point that was incorporated by government recently. Like those 5 points, there are many issues, but these 5 points are key issues. Thank you so much. If any queries, I will answer. Thank you. भर्खरै मात्र पदोन्नति हुनुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव इन्जिनियर केशव कुमार शर्मा सर आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई अतिथिको आसनलाई हार्दिक गर्न चाहन्छु। हामी अब क्वेसन सेसनमा छौँ। केही क्वेसनहरू छ भने हजुरले हात उठाएर राख्न सक्नुहुनेछ। हजुर, त्यो त एग्रिकल्चर टेस्टिङ सेन्टर भन्ने बिल्डरको काम होइन। जति इम्पोर्ट भइरहेको छ त्यो डाइरेक्टली तपाईँले पिएमसीले डाइरेक्टली कलेक्ट गरिरहेको छ। कस्तो कलेक्ट गरिरहेको छ भन्दाखेरि सप्लायरहरूसँग जे मेसिन छ त्यही मात्रै कलेक्ट गरिरहेको छ होइन। एउटा प्रश्न नम्बर 1 त्यो भयो। अर्को यो तपाईँ जति पनि डिजिटल एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी लगाइराख्नु भएको छ नि होइन, जस्तै ड्रोन भयो 15-20 लाख भन्दा प्लस कस्ट 15 देखि 20 लाख होइन। त्यसलाई रिभर्स इन्जिनियरिङ गर्ने नेपालमै 8 लाखमा गर्नु छ होइन। त्यसमा चाहिँ आरएनडीमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र गभर्नमेन्ट सेक्टरले चाहिँ किन इन्भेस्ट गरेको छ त्यही नै बुझ्दैन। हस्, थ्याङ्क यू सर। सेकेन्ड क्वेसन। त्यो अघिको रोड म्याप त्यहाँ नै छ नि, त्यो चाहिँ नेपालको सबै ठाउँको लागि चाहिँ एप्लिकेबल छ कि छैन, कतिको त्यसको टेक्निकली कतिको फिजिबल छ त्यो कुरा। परिचय सहित म धनपति खरेल, म डेभलपमेन्ट सोसियोलोजिस्ट। मैले सरलाई अलिकति बुझ्न खोजेको त्यो मेकानाइजेसनको लागि चाहिँ 5 हेक्टरको पार्सल चाहिँ सरले रेकमेन्ड गर्नुभएको छ। हाम्रो चाहिँ ल्यान्ड होल्डिङ प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ एभरेज 0.5 हेक्टर पर होल्डिङ देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा 5 हेक्टरको पार्सल सम्भव हुन्छ कि हुँदैन होला। अनि अर्को कुरा, ल्यान्ड कन्सोलिडेसनमा हामी जाँदाखेरि त्यो पछाडिका जुन इस्युहरू छन् नि, त्यो रजिस्ट्रेसनका कुरा अनि त्यो सीमा निर्धारणका कुरा, यी धेरै कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू चाहिँ अहिले आइरहेको छ। मैले यो ल्यान्ड कन्सोलिडेसनको पनि अलिअलि स्टडी गरेको थिएँ। फार्मरहरूको जुन सोसल साइकोलोजी छ यो चाहिँ एकदमै त्यो रिलक्टेन्ट छ यी इस्युहरूमा। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ सरको एक्सपिरियन्समा? यति मात्रै छ। थ्याङ्क यू। सबै सम्झिनुहुन्छ? 3वटा भनिहालौँ। 3वटा ल, सबभन्दा पहिले अरू थप्ने 3वटा भनिसकेपछि हाम्रो हजुरको बिचमा तपाईँलाई ब्रेक गराउँछौँ है।
तले दिनुहुन्छ? फर्स्ट चाहिँ उहाँले सर्टिफिकेसनको कुरा उठाउनु भएको थियो, धेरै इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस्, अब यो अहिले हामी मैले चाहिँ त्यो प्रपोज गरेको मात्रै हो। अहिले हामीले सर्टिफाई गर्ने, सर्टिफिकेसन गर्ने अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरेकै छैनौँ। यो चाहिँ जस्तै सुरुमा मैले भनेको थिएँ, डिफ्रेन्ट इनपुट्सहरू चाहिँ एग्रिकल्चरल प्रोडक्सनमा युज हुन्छ। फर इक्जाम्पल सिडको लागि हामीले कृषि विकास मन्त्रालयले कसरी सर्टिफाई गर्छ, कसरी सर्टिफिकेसन गर्छ हो, एक्ज्याक्टली त्यही नभए पनि त्यही वेमा एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसन पनि जानुपर्छ भनेर मैले प्रपोज गरेको। जस्तै अहिले जुन नेपाल एग्रिकल्चर रिसर्च काउन्सिलको अन्डरमा एग्रिकल्चरल मेसिनरीको क्वालिटी टेस्टिङ सेन्टर चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ भर्खरै, होइन? त्यसले चाहिँ जस्तै हामी कहाँ बन्दैन, इन्डियाबाट कुनै मेसिनरी जो आयो, होइन, तिनीहरूले एक प्रकारको स्पेक चाहिँ सेट गरेको हुन्छ, त्यो एक्ज्याक्टली भ्यालिड छ कि छैन, हाम्रो कन्टेस्टमा त्यो एप्रोप्रिएट छ कि छैन भन्ने कुरा पहिले चाहिँ नार्कले मिनिमम 2 टाइम्स अर 3 टाइम्स चाहिँ उनीहरूले रिसर्च गर्छ। अनि उनीहरूले रिसर्च गरेपछि एक्ज्याक्टली त्यो फिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर नार्कले चाहिँ कृषि मन्त्रालयको त्यस्तो कुनै सर्टिफिकेसन गर्ने अर्गनाइजेसन जुन हामीले अहिले परिकल्पना गरेका छौँ तर अहिले छैन, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले सर्टिफाई गर्छ, तिनीहरूलाई रिकमेन्ड गर्छ, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले सर्टिफिकेट दिने हो, जुन चाहिँ सिडको केसमा चाहिँ युज भइरहेछ। अब मेकानाइजेसनको केसमा छैन। एउटा बिग क्वालिटी इस्युज यही सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। अहिले चाहिँ हामीले टेस्टिङ सेन्टर मात्र इस्टाब्लिस गरेका छौँ, तर भोलि चाहिँ हामीले यदि सस्टेनेबिलिटीको पाटो हेर्ने हो भने के भन्छ, सर्टिफिकेसन सेन्टर पनि स्थापना गर्नैपर्छ। र अर्को हजुरले भनेको जस्तै हो ड्रोन, एग्रिकल्चरल ड्रोन, यो मैले के देखाउन खोजेको भने जस्तै मैले अस्ट्रेलियामा देखाएको थिएँ, अरू कन्ट्रीहरूमा, नेपालमा पनि एग्रिकल्चरल ड्रोनको युज गरेर हामीले 70% केमिकल्सहरू सेभ गर्न सक्ने स्थितिमा र लगभग 90% टाइम, जस्तै एउटा एग्रिकल्चरल ड्रोनले हजुरको लगभग 4 मिनटमा 5-6 कट्ठा, 1 मिनटमा 4-5 कट्ठा भन्दा बढी चाहिँ स्प्रेइङ गर्दो रहेछ। अब म्यानुअल गर्यो भने कति टाइम लाग्छ र त्यसबाट ह्युमन हेल्थमा पर्ने असरको कुरा छोडिदिउँ, होइन? र 70% केमिकल चाहिँ सेभ गर्दो रहेछ, त्यो लेभलमा पुगेका छौँ। तर हामी एकदमै राम्रो वेल इस्टाब्लिस्ड अर्गनाइजेसनबाट होइन, यो फाटाफुट्ट भइरहेछ। जस्तै यो हाम्रो इनोभेसन सेन्टरले चितवनमा गर्यो, हामीले पनि खरिद गरेका छौँ लास्ट इयर, हामीले पनि अहिले ट्रायल गर्दैछौँ, होइन? तपाईँले भने जस्तै अहिले किन्दाखेरि हामीलाई 16 लाख 17 लाख भइरहेछ। भोलि यहाँ R&Dमा जोड गर्दै गएर मैले अघि भनेको थिएँ, एउटा मेन विकनेस भनेको त हाम्रो त रिसर्चको एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन र एक्सटेन्सनको बिचमा इम्प्रुभ कोर्डिनेसनै छैन, त्यही भएर R&D हुन सकेको छैन। तर R&D भयो र यहीँ भयो, किन हामीले मेड इन नेपाल इनिसिएटिभलाई जोड गर्नुपर्छ भने यसकारण हो। R&D भयो भने डेफिनेटली 50% भन्दा कममा घट्न सक्छ। र अर्को चाहिँ सरले चाहिँ यो ल्यान्ड कन्सल्टेसनको बारेमा भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ के भन्यो भने अहिले कृषि मन्त्रालय, होइन, हामी जहाँ पनि फिल्डमा जान्छौँ किसानहरूलाई एउटा क्वेसन सोध्छौँ, कसरी प्रोडक्टिभिटी इन्हान्समेन्ट गर्ने हो। तिनीहरूको एउटै मात्र उत्तर हुन्छ, चक्लाबन्दी गर्ने। एउटा मात्र उत्तर चक्लाबन्दी भन्छन् उनीहरूले, है। PMMP ले चक्लाबन्दीलाई इम्पोर्टेन्ट दिएर काम गरिरहेछ, तर हामी सक्सेसफुल भएको छैनौँ। केही ठाउँमा मैले त्यहाँ उदाहरण दिएको थिएँ, काभ्रेमा, झापामा, चितवनमा, बर्दियामा केही ठाउँमा हाम्रा मोडेल चक्लाबन्दी सफल भएका फार्महरू छन्, होइन? तर अहिलेको जस्तै अघि हजुरले भन्नुभयो 0.5 हेक्टर, 0.7 हेक्टर, 0.5 हेक्टर एभरेज ल्यान्ड पार्सल साइज छ नेपालको, त्यसैमा गर्ने हो भने न मेकानाइजेसन हुन्छ न इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुन्छ, त्यो त हुनै सक्दैन। अब आइदर कोअपरेटिभ फार्मिङबाट जानु पर्यो या कन्ट्र्याक्ट फार्मिङबाट जानुभयो। हाम्रो सचिवज्यूले भन्नुहुन्छ ठुलो फोरमहरूमा यो एउटा बिग इस्यु छ। मैले अघि भनेको थिएँ हजुरलाई, हामीले कृषि मन्त्रालयले मात्र चाहेर अथवा यो अर्गनाइजेसनहरूले मात्रै चाहेर यो ल्यान्ड कन्सल्टेसनको प्रब्लम सल्भ हुनेवाला छैन। एउटा के हुँदो रहेछ माइन्ड, यो किसानहरूको माइन्डमा जो कोही व्यक्तिको भने उनीहरूले जुन त्यो भएको त्यो आली अथवा जुन सिमाना हो नि त्यो चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न चाहँदो रहन्छन्। अब स्थानीय सरकार या जिल्लाको कुनै चाहिँ सरकारले जमानी बसेर GPS युज गरेर पोइन्टहरू फिक्स गरेर गर्यो भने उनीहरू चाहिँ त्यो साँधी र आली चाहिँ मेटाउनको लागि तयार होला, नत्र उनीहरू तयार भएको छैनन्। कहीँ जो तयार भएको छन् त्यहाँ सफल पनि भएको छ। बर्दियामा हेर्नुहोस्, झापामा हेर्नुहोस्, होइन? तर त्यो वेमा नगई त हुँदैन। यदि हामीले अब पनि त्यही चाहिँ 5 कट्ठा 6 कट्ठामा खेतीपाती गर्ने हो भने त हालत चाहिँ एकदमै खराब हुन्छ। अनि अर्को हाम्रो के गरौँ रुपेशजी, एकछिन म ब्रेक गरेर म माफी चाहन्छु। बिचमा हाम्रो श्रीमान सचिवजीको कार्य व्यवस्थाले गर्दा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले इन्जिनियर समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल सरकारका माता तथा निकायहरूमा उच्च तथा विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नुभएका इन्जिनियरहरूलाई हामीले निरन्तर रूपमा शुभकामना बधाई कार्यक्रम राख्दै आएका छौँ। त्यसै अन्तर्गत आज हामीले भर्खरै मात्रा पदोन्नति हुनुभएका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव इन्जिनियर केशव सुभाष शर्मा सरलाई
शुभकामना बधाई कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। त्यसका लागि आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि विशेष आजका अतिथिज्यूलाई अगाडि आउन हार्दिक अनुरोध गर्छु र सँगसँगै यस कार्यक्रमका सभापति नेपाली इन्जिनियर्सको महासचिव इन्जिनियर रविकृष्ण झा सरलाई पनि अगाडि आउन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई खाजा उडाइदिएर शुभकामना तथा बधाई दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र बुकी पनि हस्तान्तरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण इन्जिनियर समुदायको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। सम्पूर्ण इन्जिनियरको छाती उच्च राख्ने गरी हामीलाई गर्व हुने गरी काम गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो सम्पूर्णको शुभकामना तथा बधाई छ। सर 2 दिन मात्र अगाडि सचिवमा पदोन्नति हुनुभएको छ। नेपाल इन्जिनियर्स हामीले उठाइरहेका थुप्रै मुद्दा इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज लगायतका थुप्रै मुद्दामा सबको हामीले निरन्तर सहयोग रहनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। अब म छोटोमा नवनियुक्त सचिवज्यूलाई आफ्ना छोटोमा धारणा राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला यस नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका महासचिवज्यू तथा उपस्थित अन्य सम्पूर्ण मेरा अग्रज इन्जिनियर साथीहरू तथा सहकर्मी साथीहरू, म सर्वप्रथम क्षमा चाहन्छु। मैले यहाँहरूको कार्यक्रमलाई बिचैमा इन्टरप्सन गर्नुपर्ने हो। अलिकति मलाई यो आज सन्चो पनि भएन। उहाँलाई फेरि मैले आउँछु भनिसकेको थिएँ। त्यही हिसाबले 5 बजे मैले अफिसमा हिजो मात्रै जोइन गरेको, फेरि 5 बजे चाहिँ आउँछु भनेको थिएँ। उहाँले सर चाहिँ 4 बजेतिर आउनुभयो हुन्छ, 15-20 मिनटको कार्यक्रम हुन्छ भन्नुभएको थियो। पछि यो कार्यक्रम लम्बिएछ, त्यहाँ धेरैजना साथीहरू कुर्नुपर्ने हुनाले म बिचमा नै बोल्नु पर्यो। हाम्रो एउटा फ्लोमा गइरहेको थियो, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। मैले एकछिन सुन्न पाएँ यो प्रेजेन्टेसन पनि। वास्तवमा म हिजोबाट साँच्चै भन्ने भने चाहिँ आजैबाट, हिजो त म जोइन मात्रै गरेँ, सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिरहँदाखेरि र आज ठ्याक्क एग्रिकल्चरको यहाँ प्रोग्राम, एग्रिकल्चरको प्रोडक्टिभिटी वा त्यसलाई हामीले इन्हान्स गर्ने भने 2टा उपाय हो। आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ मेकानाइजेसन एउटा भयो, अर्को चाहिँ एरिगेसन चाहिन्छ। त्यो फर्चुनेटली अहिले चाहिँ भनौँ न मैले इरिगेसनको सेक्टरमा चाहिँ आइपुगेको छु। त्यसैले यस्तो इन्ट्रेक्सन प्रोग्रामहरू अब अर्को पाटोको लागि चाहिँ त्यहाँ हामी अहिले पनि महासचिवज्यूसँग कुरा भइरहेपछि त्यस्तो बेलामा त्यहाँ हामीसँग एग्री इन्जिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ। म आजै मात्रै त्यो प्रशासन महाशाखाको ब्रिफिङ पनि लिएँ त्यहाँ, र त्यस्तो उसमा अब मेरो मन्त्रालय पनि यस्ता अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनेछ। र यो चाहिँ वास्तवमा नै म यो कार्य समितिलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि यस्तो खालको कार्यक्रम, अन्त अलिअलि यो मान्छेले पनि फरक पर्ने हो कि जस्तो छ। रविजी नै उपमहासचिव हुँदाखेरि म यसै गरी यहाँ आएर यो ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरको हाम्रो निड कति हो, इन्भेस्टमेन्ट कसरी भइराखेको छ र हाम्रो एकदम अप्टिमल इन्भेस्टमेन्ट मोडल के हुनसक्छ भनेर मैले एउटा प्रेजेन्टेसन, उहाँले मलाई बोलाउनु भएको थियो, मैले त्यतिखेर गरेको थिएँ। अहिले फेरि उहाँ महासचिवमा आउनुभयो, यसले एकदम निरन्तरता पाइराखेको छ। त्यसले गर्दा हामीसँग संस्था र व्यक्ति, अब व्यक्ति एक्लैले त केही पनि गर्न सक्ने होइन, तर पनि अब व्यक्ति अझै उपयुक्त व्यक्ति भयो भने अझै बढी इन्टरेक्टिभ हुने हो कि त्यो संस्था सक्रिय हुने हो कि जस्तो म अहिले यहाँ फिल गरिरहेको छु। त्यसैले यो निरन्तरता इन्जिनियर्स एसोसिएसनको रहिराखोस्। हामीलाई एउटा डिसेमिनेसन, हामीसँग थुप्रै प्रतिभाहरू हुन्छ, त्यसलाई डिसेमिनेसन गर्ने फोरम, एकदम उपयुक्त फोरम चाहिँ हो। यसले कभरेज पनि हुन्छ, इन्जिनियर्सहरूले केही न केही गरिरहेछन्, कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछन् भन्ने पनि हुन्छ। र यस्तो अब यहाँ अहिले सम्भवतः अरू एक्सपर्टहरू पनि हुनुहुन्छ फ्लोरमा, उहाँहरूबाट आउने फिडब्याकहरू अथवा क्वेरिजको उहाँले दिने रेस्पोन्स, त्यसलाई एउटा पक्कै पनि त्यो छ होला, ऱ्यापोर्टरहरू हुनुहुन्छ होला, त्यसलाई एउटा सानो समराइज गरेर सम्बन्धित निकायमा पनि
दिने हामीले एउटा ज्ञापन जस्तो अथवा अनुरोध पत्र दियौँ भने त्यो निकाय पनि झकझकिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो गरिएकै होला, इनकेस गरेको छैन भने म त्यो सुझाव दिन चाहन्छु। मलाई हिजोदेखि अलिकति फिभर, अहिले दिउँसोदेखि अझै बढ्यो, मेरो स्वर पनि राम्रो भइरहेको छैन, त्यसैले समय पनि कम भएको हुनाले मलाई जुन हाम्रो इन्जिनियर्स एसोसिएसनको परम्परा हो, तर मेरो चाहिँ छिटो भयो, तुरुन्तै उहाँले ल आइहाल्नु सुन्नु, म फेरि भोलि चितवन जानुपर्नेछ, त्यो कारणले म पनि हुन्छ भने, र मेरो चाहिँ अझै छिटो भयो, त्यो ग्यापै भएन धेरै। यसरी एकदम भनौँ न चुस्त रूपमा इन्जिनियर्सहरूलाई सम्झेको यो इट म्याटर्स। यहाँ आउने एउटा यो सुभिनियर या टोकन अफ लभ लिने मात्रै कुरा होइन, हाउ वी रिकग्नाइज आवर मेम्बर्स भन्ने यो सन्देश अरूहरूलाई पनि जान्छ। सम्भवतः यो मामलामा हामी नै अगाडि छौँ, अरू म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनहरू अथवा मेडिकल एसोसिएसनहरू अरूभन्दा हामी चाहिँ इन्जिनियरहरू अगाडि छौँ। यो परम्परा यसै गरी सक्रिय रूपमा चलिराखोस्। यहाँहरूलाई यो फेलिसिटेसनको लागि म एनइएको वर्तमान कार्य समिति र उपस्थित भइदिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो सानो भनाइ यहीँ अन्त्य भएको निवेदन गर्दछु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर। सरले छोटो निमन्त्रणामा आइए हाम्रो कार्यक्रम सफल बनाइदिनुमा। हामी अब फेरि हाम्रो पुरानै सेसनमा सुरु हुन्छौँ, क्वेसन एन्ड सेसनमा। कृपया क्वेसन केही छ भने फेरि राख्न सक्नुहुनेछ। हस् सर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई चाहिँ हामी क्वेसन राख्न सक्नुहुनेछ है। म एउटा क्वेसन यो हाम्रो रोशनजीको सिद्धिदिन्छु। एउटा बाँकी थियो अघि रोशनजीले चाहिँ यो जुन रोड म्यापको बारेमा चाहिँ क्वेसन उठाउनु भएको थियो। रोशनजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले तपाईँ आफै पनि देखिरहनु भएको छ विश्वमा चाहिँ टेक्नोलोजीको विकास कुन रूपमा गइरहेछ हैन। स्पेसली यो डिजिटल एग्रिकल्चर टेक्नोलोजी, मैले पिएचडी गर्दाखेरि एक दुईवटा यो डिजिटल एग्रिकल्चर टेक्नोलोजीको मेसिनहरू युज गर्ने अवसर पाएको थिएँ। अहिले विश्वमा चाहिँ कस्तो हुन त नेपालमा पनि आइसकेको होला रिसर्चमा, लार्ज फार्महरूमा चाहिँ मैले त्यो रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। मैले पिएचडी गर्दाखेरि अस्ट्रेलियाको 5वटा लार्ज फार्मरहरू मेरो पिएचडीमा जोडिएका थिए। हामीले युनिभर्सिटीमा ग्रिन हाउस नै एक्चुअल ग्रिन हाउस चाहिँ हामीले चाहिँ सिमुलेटेड गरेका थियौँ र लार्ज फार्मरहरू, यो जुन फोटो देखिरहनु भएको छ यसमा देखिएन अहिले, यो फोटो हेर्नुहोस्, त्यो अफ भयो भाइ। मैले पिएचडी गरेर नेपाल फर्किने बेलामा चाहिँ विभिन्न फार्महरू चाहिँ भिजिट गरेका थिएँ। अस्ट्रेलियाको ठुलो ठुलो सक्सेसफुल फार्म, यो अहिले फोटोमा देखिएको फार्म चाहिँ अस्ट्रेलियाको सेकेन्ड लार्जेस्ट ग्रिन हाउस फार्म हो। त्यो करिबन 58 हेक्टर एरियामा त्यो ग्रिन हाउस जोन फैलिएको छ। एउटै किसानको हो, चाइनाको। उहाँले चाहिँ त्यहाँ साउथ अस्ट्रेलियामा चाहिँ फार्म चाहिँ अन गरेर चलाइरहनु भएको छ। एउटा फार्म, एउटा ग्रिन हाउस हेर्नुहोस्, उतातिरको एउटा ग्रिन हाउस 2 हेक्टरको छ। 2 हेक्टरको ग्रिन हाउस छ। त्यहाँ उनीहरूले टेक्नोलोजी युज गरेर एउटै ग्रिन हाउसभित्र 3वटा क्रपहरू चाहिँ प्रड्युस गरिरहेछ। 3वटा, एउटा सोइललेस टोमेटो, अर्को सोइल बेस्ड टोमेटो र अर्को एक प्लान्ट। हेर्नुहोस् है, टेम्परेचर र ह्युमिडिटी दुईटा कन्ट्रोल गरेर र अरू इन्भाइरोमेन्टल माइक्रो इन्भाइरोमेन्ट टेक्नोलोजीको युज गरेर कन्ट्रोल गरेर उनीहरूले एउटै फार्ममा 3वटा क्रपहरू प्रड्युस गरिरहेछ।
हैन। र उनीहरू यस्तो लेभलको मेकानाइजेसन युज गरिरहेछन् कि हामीलाई दङ्ग लाग्छ त्यो सुन्दाखेरि। यहाँ हाम्रो मन्त्रालयमा अथवा हाम्रो अफिसहरूमा हाइटेकको कुरा आउँदाखेरि मैले यो फोटो देखाउँछु, हाइटेक भनेको यो हो। मैले त्यसको बारेमा डिटेल पनि लेखिदिएको छु। 10 लाख अस्ट्रेलियन डलर इन्जिनियरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न मात्रै त्यो फर्म, र लाखौँ डलर चाहिँ उसले चाहिँ पर इयर चाहिँ अर्न पनि गर्छ है, त्यो लेभलको मेकानाइज्ड फार्म टेक्नोलोजी युज गरेर। अनि अब यदि कमर्सियल फार्मर गर्ने हो, तपाईँ आफै रोशनजी 10 हेक्टर 15 हेक्टरको चाहिँ कमर्सियल फार्मिङ गर्नुहुन्छ भने अब चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजीको युज नगरी हुँदैन हैन। जस्तै अन्डर सोइल चाइनामै हेरौँ, इन्डियामा हेरौँ है, डेभलप्ड कन्ट्रीमा हेरौँ, रुट जोनमा के भइरहेछ, एक्चुअलमा सोइल मोइस्चरको कन्डिसन कस्तो छ, त्यहाँ माइक्रोन्युट्रिएन्टको लेभल के छ, म्याक्रोन्युट्रिएन्टको लेभल के छ, सेलिनिटीको कुरा के भइरहेछ, पिएचको कुरा के भइरहेछ, कसरी वाटर फ्लो भइरहेछ, त्यो हामी टेक्नोलोजी युज गरेर डिजिटल मैले चाहिँ जुन मैले पिएचडी गर्दाखेरि एउटा मैले चाहिँ 2वटा इक्विपमेन्टहरू युज गरेको थिएँ। एउटा विदिन रुट जोन र रुट जोनभन्दा इफेक्टिभ रुट जोनभन्दा पनि 60 सेन्टिमिटर तलसम्म सोइल मोइस्चर चाहिँ विदिन 10 सेन्टिमिटरमा 3 ओरिएन्टेसनमा 360 डिग्रीको ओरिएन्टेसनमा कसरी सोइल मोइस्चर चाहिँ भेरी भइरहेछ, र अर्को माइक्रोन्युट्रिएन्ट र म्याक्रोन्युट्रिएन्टहरू कसरी भेरी भइरहेछ, र त्यसबाट वाटर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भएर सेलिनिटी र पिएच चाहिँ कसरी भेरी भइरहेछ, त्यसअनुसार हामीले चाहिँ न्युट्रिएन्ट चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो लेभलको डिजिटल तपाईँले अरू पनि हेरिरहनु भएको छ। कोठामा बसेर तपाईँले कम्प्युटर सिस्टमबाट फिल्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इरिगेसनको स्ट्याटस के छ, ती कुराहरूमा अब हामी गयौँ भने युथ पनि एग्रिकल्चरमा अट्र्याक्ट हुन्छ, त्यो प्रोफिटेबल पनि हुन्छ, अनि त्यसरी नै चाहिँ इन्डस्ट्री उन्मुख हुन्छ। होइन परम्परागत तरिकाबाट गर्ने हो भने हामी इन्डस्ट्री उन्मुख हुन सक्दैनौँ भन्ने मोटिभ राखेर मात्रै मैले गरेको हो, त्यसमा अरू कुनै नयाँ छैन। हामी जाने भनेको यो लेभलमा गयौँ, र त्यसको लागि पहिलो शर्त भनेको चाहिँ ल्यान्ड कन्सल्टेसनै हो। हस्, थ्याङ्क यू रोशनजी। मैले सानो क्वेसन, म वासुदेव लोहानी, म चाहिँ इरिगेसन इन्जिनियर हो। यो मेकानाइजेसनको धेरै कुराहरू गर्नुभयो। यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इनपुट इज इरिगेसन अटोमेसनलाई मेकानाइजेसनमा कसरी इनबिल्ड गर्ने, कसरी कोअर्डिनेसन एकदम स्ट्रङ गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा प्रेजेन्टेसनमा आयो कि आएन त्यो बुझ्नु खोजेको मैले। जस्तै इरिगेसन अटोमेसनहरू हुन्छ नि, त्यो टेक्नोलोजी चाहिँ मेकानाइजेसनमा इनबिल्ड गर्ने चाहिँ के छ आइडिया? हजुर, ल म गर्छु। अब उहाँ भन्नुहोस् त। गुड इभिनिङ सर। पहिला सर्वप्रथम तपाईँको प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब मेरो प्रश्न सिधै गर्दा नेपालमा पोस्ट हार्भेस्ट लस 30 देखि 40% छ होइन। यहाँ जति पनि मैले स्लाइड हेरेँ त्यसमा जोत्ने, खन्ने, कल्टिभेसन, एग्रिकल्चर, मेकानाइजेसनको कुरा होइन, प्रोडक्सनमा दिने। तर यता पोस्ट हार्भेस्ट लस आएको त्यतिकै कुरा गइरहेछ, त्यसको विषयमा यसमा कुनै पनि मुद्दा थिएन। अनि यसो सरसर्ती एनालाइसिस गर्दा जति सरकारले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले जति लगानी, ल्यान्ड, देन आफ्टर म्यान पावर, सबै चिजको स्कार्सिटी हुँदै गइरहेछ, डिक्रिज हुँदै गइरहेछ। जति लगानी सरकारले प्रोडक्सनमा बढाउन लगाउँछ त्यसको 1/3 पनि उसले पोस्ट हार्भेस्ट लसमा लगायो भने कन्ट्री इज गोइङ टु मतलब इजिली त्यसलाई ट्याकल गर्न सकिन्छ फुडको इन्सेक्युरिटीबाट बचाउन। यसमा हाम्रो एग्रिकल्चर इन्जिनियर र एग्रिकल्चर मेकानाइजेसनको के छ रोल, यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु पर्यो। र अबको 10 सालमा तपाईँले रोड म्याप बनाउँदा त्यसमा पोस्ट हार्भेस्ट लसको विषयमा मैले केही पनि देखेन, कोल्ड चेन, भ्यालु कोल्ड चेन, अनि त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु पर्छ। परिचय पनि राख्नुहोस्, छोटो परिचय। मेरो नाम अजय प्रसाद चौधरी हो। म अहिले तत्काल नेपल इन्डस्ट्रिजमा काम गर्दैछु। म बिएससी एग्रिकल्चरको स्टुडेन्ट नै हो र अहिले पोस्ट हार्भेस्ट चेनमा काम गर्दाले मेरो यो जिज्ञासा सरलाई। थ्याङ्क यू सर। हाम्रो सरलाई अहिले यो कोल्ड चेन म्यानेजमेन्टको बारेमा भन्नुभयो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अब रिसर्चहरूले के देखाएको छ भने भेजिटेबल, फ्रुट एन्ड भेजिटेबल जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्सहरू हो तिनीहरूको चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट लस एराउन्ड नेपालको यसमा त्यसरी सिस्टमेटिक स्टडी त भएको छैन, तर 20 देखि 30% जति पोस्ट हार्भेस्ट लस चाहिँ पेरिसेबल प्रोडक्ट्सहरूमा भएको छ। सँगसँगै फुड ग्रेनहरूमा पनि भएको छ। यो ठुलो ह्युज इस्यु हो। मैले यो टाइम कन्स्ट्यान्ट मैले सुरुमा भनेको थिएँ, मेरो पहिलो त्यो इन्ट्रोडक्सन स्लाइडमा मैले त्यहाँ चाहिँ डेफिनेसन दिएको छु एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनको, प्री टु पोस्ट प्रोडक्सन सिस्टम भनेर है। एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसन र एग्रिकल्चर भनेको प्लान्ट प्लस लाइभ स्टक दुइटै हो पनि भनेको छु। तर यो आज चाहिँ यो टाइम कन्स्ट्रेन्ट, यी सबै कुराहरूले गर्दा लाइभ स्टकको बारेमा पनि देखाउन सकिएको छैन। लाइभ स्टक पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ र त्यहाँ पनि मेकानाइजेसनले
रोल प्ले पनि गरिरहेछ र गर्नु पनि पर्छ। र सँगसँगै अघि हजुरले भनेको कुरो पोस्ट प्रोडक्सनमा स्पेसली पोस्ट हार्भेस्ट लसमा एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनको ठुलो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ। हामीले त्यो पोस्ट हार्भेस्टलाई जिरोमा त झार्न सक्दैनौँ तर मिनिमाइज चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब मिनिमाइज गर्नको लागि केही समय अगाडि मैले कोल्ड चेन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यो बिमस्टेक कन्ट्रीहरूको सम्मेलनमा मलाई चाहिँ कन्ट्रीले रिप्रेजेन्टेसन गराएको थियो। मैले त्यतिखेर प्रेजेन्टेसन पनि गरेको थिएँ। त्यसमा समहाउ केही डिटेल पोस्ट हार्भेस्ट लसहरूको कोल्ड चेन म्यानेजमेन्टको बारेमा दिएको छु हैन। तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली डाटाहरू चाहियो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भएमा म गर्नेछु। तर पोस्ट प्रोडक्सनलाई चाहिँ हामी एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनमा चाहिँ एक्सक्लुड गर्न सक्दैनौँ। त्यो त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। र तपाईँले भने जस्तै यदि त्यो 20 देखि 30%लाई 5 देखि 10%मै झार्यौँ भने पनि हाम्रो फुड सफिसियन्सीमा मैले एकचोटि रफ क्यालकुलेसन गरेको थिएँ। त्यो 20 देखि 30%लाई हामीले 5 देखि 10%मा पोस्ट हार्भेस्ट लस चाहिँ रिडक्सन गर्न सकियो र सँगसँगै अरू फुड लसहरू हुन्छ है त्यसलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सकियो भन्ने एउटा ठुलो सेभिङ चाहिँ हुँदो रहेछ। राइसमा मात्रै गर्दाखेरि एकदमै ठुलो सेभिङ मैले पाएँ। जति हामीले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ पोस्ट हार्भेस्ट लसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्यो भने त्यो हामीले धेरै सेभिङ गर्न सक्दो रहेछौँ है त। म पछि तपाईँलाई चाहिँ अरू डिटेलमा चाहियो भने पर्सनली गर्छु। र अघि हाम्रो लोहनी सर एकदमै एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ। लोहनी सरलाई एडलेडमा भेट भयो कि सर एकचोटि कन्फरेन्समा जानुभएको थियो। मैले अघि सुरुमा पनि भनेको थिएँ अब यो 3-4वटा अर्गनाइजेसनको बिच मभन्दा जान्ने त हजुर नै हुनुहुन्छ हैन। अब कोअर्डिनेसन जुन छ त्यो एकदमै ल्याकिङ छ। मैले भने नि त नेपाल एग्रिकल्चरल रिसर्च काउन्सिलको इन्जिनियरिङ सेन्टरले रिसर्च गरिरहेको कुरा हामी एक्सटेन्सनलाई थाहा हुँदैन। अझ इरिगेसन फर एग्रिकल्चर हो हैन। इरिगेसन त एउटा एग्रिकल्चरको सानो इनपुट मात्रै हो। मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ एग्रिकल्चर प्रोडक्सनमा देयर आर 4 to 5 इम्पोर्टेन्ट इनपुट्स। सिड एकदमै इम्पोर्टेन्ट भयो, त्यसपछि वाटर अर्को इम्पोर्टेन्ट भयो हैन, इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अर्को इम्पोर्टेन्ट भयो, फर्टिलाइजर इम्पोर्टेन्ट भयो, त्यस्तै गरी मेसिनरिज इम्पोर्टेन्ट भयो। वाटर एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो, त्यो एग्रिकल्चरको लागि हो। तैपनि अब फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली अब सचिवज्यू जानुभयो, मैले धेरै कुरा त यहाँ भन्ने मिल्दैन, मसँग त्यति त्यो लेभलको एक्सपिरियन्स र एक्सपर्टिज छैन। तर डिपार्टमेन्ट अफ इरिगेसन यदि मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक डेभलपमेन्टको अन्डरमा भइदिएको भए सायद कोअर्डिनेसन एकदमै बेटर भएर जान्थ्यो। अहिले मैले देख्दिनँ। हुन त पहिला म क्षेत्रीयमा हुँदा हाम्रो क्षेत्रीय कृषि विकास समितिको मिटिङ हुन्थ्यो, त्यसमा सिँचाइको सरहरू कृषिको हामीहरू बस्थ्यौँ, क्षेत्रीय डाइरेक्टरहरू बस्थ्यौँ हैन, त्यसरी कोअर्डिनेसन गरेर जान सकिन्थ्यो। अहिले हुन त अब एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट अफ इरिगेसनले आफ्नो प्लानहरू बनाउँदा ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू लन्च गर्दा पक्कै पनि अध्ययन त गर्छ होला, तर इन प्र्याक्टिस कोअर्डिनेसन भएको छैन। र सरको अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो इरिगेसन अटोमेसन जुन छ, त्यो इरिगेसन अटोमेसन मैले चाहिँ त्यहाँ फोटोहरूमा पनि देखाएको छु। इरिगेसन अटोमेसन त अहिले डेभलप कन्ट्रीमा जहाँ पनि भइसक्यो, इभन इन्डियामा पनि भइसक्यो, हामीले पनि यहाँ गर्दैछौँ। मेकानाइजेसनको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भित्रै पर्छ, किनभने इरिगेसन भनेको पनि मेकानाइजेसनको एउटा कम्पोनेन्ट नै हो। हामीले डिफ्रेन्ट मेसिनरिजहरू युज गरेर पम्प सेटदेखि लिएर ड्रिप इरिगेसनहरू टेक्नोलोजीका कुराहरू हुन्। अहिले हामीले कृषि नीतिमा नेपालमा अहिले हामीले कृषि नीतिमा यी कुराहरूलाई मेकानाइजेसनभित्रै घुसाएका छौँ। अहिले हामीले अघि मैले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ टाइमको कारणले गर्दा भन्न सकिनँ, महासचिवजीले टाइम कम छ भन्नुभएको थियो। 2071 सालमा राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन नीति बनेको थियो र हरेक 5 वर्षमा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन नीतिलाई रिभाइज गर्नुपर्छ भन्ने थियो। र लास्ट इयर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नामियाको टिम, त्यसपछि म पनि थिएँ, अर्को यहाँ साथी हुनुहुन्छ, हाम्रो एउटा 7-8 जनाको टिमले हामीले राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन नीतिलाई रिभाइज गरेर डिपार्टमेन्ट लेभलबाट पठाएको छौँ। त्यसमा हामीले चाहिँ इरिगेसनका कुराहरू, यिनी अटोमेसनका कुराहरूलाई पनि यान्त्रिकरणसँग चाहिँ इन्क्लुड गरेका छौँ। यसपटक कृषि यान्त्रिकरणको डेफिनेसनमा त्यो कुरालाई पनि हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ। र कोअर्डिनेसन हुन एकदमै जरुरी छ। लोहिनी सर, हजुरले सबै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ मभन्दा धेरै। जस्तै हाम्रो अब यो 21औं शताब्दीमा हैन, जस्तै विश्वमा अनेक विकास भइरहेको बेला जस्तै हामीले इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन मेकानाइजेसन कुराहरू हरेक कुरा हेर्छौँ। जस्तै हामीलाई मोबाइलको लागि एउटा सामान्य आइग्रोथ गरेको चाहिँ नयाँ अवेरनेस हुने बित्तिकै चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ एडप्ट गर्न सक्ने नेपालले आफ्नो एउटा जुन छ नि त्यो नीतिहरू छ। जस्तो अब पर्सनल हिसाबले पनि छ, अब गभर्मेन्ट अब प्राइभेट लिडरसिपबाट भइरहेको छ हैन। एउटा यो फेरि एउटा यो हेर्नु भने यो यसरी दुईतिर घुमिरहेको छ नि अन गर्दा यसरी चाहिँ अब त्यो डेभलपमेन्ट टेक्नोलोजी आइरहेको बेला चाहिँ नेपालमा कृषिमा चाहिँ किन हुन सकिरहेको छैन? हामी खाद्यान्न जस्तो हाम्रो ग्रास बस्ने कुरा छ, दैनिक कुरा छ, यो कुरामा चाहिँ किन मेकानाइजेसन चाहिँ एकदम ल्याक छ? हाम्रो देशमा के समस्या हो?
गभर्मेन्ट इस्यु के हो, हामी पब्लिक आम किसानको समस्या के हो, यो खासमा के भइरहेछ, यो सम्बन्धमा चाहिँ के गर्दै आएको चाहिँ चुनौती यो गभर्मेन्ट सेक्टरबाट र हाम्रो किसान प्राइभेटबाट कसरी गर्ने यो चाहिँ हामीले प्रश्न पार्छ। परिचय पनि राख्नु है। म चाहिँ अमर कार्की सिँचाइमा प्लिज। नमस्कार, मेरो नाम सचिन मिश्र, म इन्जिनियर 2074 ब्याचलर पास गरेको। अहिले हाल मास्टर इन एग्रिकल्चर कलेजबाट चैतबाट मेरो सब्जेक्ट छ। अनि मैले लगभग फार्म मेसिनरी र फार्मको सेक्टरमा डाइरेक्टली इन्भल्भ भएर र अरू नै थ्रुबाट पनि काम गरेको निकै वर्ष भयो। अनि जस्तै अघि सरले भन्नुभएको थियो, हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ मेसिनरीको लागि चाहिँ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको थियो। 7वटा जतिको कतिवटा रोड म्यापको कुरामा प्लान आएको थियो होइन। अब मेरो सोचमा चाहिँ त्यो जानुभन्दा पनि अहिले विद्यमान उसमा चाहिँ कतिवटा मेसिनरीहरू इम्पोर्ट भइसकेका छन् हो, त्यसलाई चाहिँ बरु अलिक के अरे दरो रूपमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको प्रोग्राम ल्याउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ। किन भन्दाखेरि जस्तै सिमेन्टको एउटा प्रोजेक्टमा मैले काम गरेको थिएँ, 2-3 महिनाको एउटा के अरे सर्वेको प्रोजेक्ट थियो। अनि हो त्यहाँ काम गर्दाखेरि लगभग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उयो तराईको सबै जिल्लाहरू भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लगभग 30 देखि 40% मेसिनरीहरू चाहिँ एउटा मुला सामान बिग्रेर मात्र पनि थन्किएर बसिरहेको थियो क्या। मेसिनरीमा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो काम गर्ने भनेर एउटा हाइलाइटमा आउँछ आउने चाहिँ काम होइन। अनि त्यो चाहिँ एउटा पैसा खाने भाडो मात्र भएर बस्छ होइन। बरु त्यो गर्नुभन्दा पनि बरु अहिले जुन इम्पोर्ट भइसकेका सामानहरू छन् हो त्यसलाई चाहिँ के अरे राम्रोसँग विकास गर्न सक्यो भने र राम्रोसँग प्रबन्धन गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो होला के भन्ने त्यसमा चाहिँ तपाईँ ल मैले सचिन सरलाई भन्छु त्यसो होइन। सचिन सरले उठाएको कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामीले मेड इन नेपाल क्याम्पियन, मेड इन नेपाल इनिसिएटिभलाई किन जोड दिन खोजिरहेको छौँ? अघि हजुरले भन्नुभयो नि तराईका 20 जिल्लाहरू घुम्नुभयो, घुम्दाखेरि एउटा मात्र नट बोल्ट नपाएर हाम्रो मेसिनरिजहरू लथालिङ्ग र डम्पिङ साइट भएको पनि तपाईँले भन्नुभयो। हामीले यसरी सधैँभरि एग्रिकल्चरल मेसिनरिजहरू बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्दै आउने हो भने पहिलो कुरो त देशमा उद्योग धन्दाको विकास हुन सकेन होइन। सबभन्दा पहिले मैले यो 16 वर्षको अनुभवमा के देखेँ भने एग्रिकल्चरल मेसिन अहिले हामीले अरू अर्गनाइजेसनले एनजिओ आइएनजिओ सबैले डिस्ट्रिब्युसन मात्रै गरिरहेछन् कि होइन। कसरी डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेछन् त आइदर इन्डियाबाट अथवा अरू कुनै कन्ट्रीबाट चाहिँ इम्पोर्ट गरेर डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेछन्। मैले अघि उठाएको थिएँ नि सस्टेनेबिलिटीको इस्यु, तपाईँले भने जस्तै एउटा नट बोल्ट नपाएर उनीहरू थन्किरहेछ होइन। आफ्टर सेल्स सर्भिसको ग्यारेन्टी छैन होइन। सँगसँगै अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा देशमै चाहिँ उद्योग धन्दा र कल कारखाना स्थापना भयो भने यहाँ स्वदेशमा हुने रोजगारी, त्यसपछि आफ्टर सेल्सको अहिले हेर्नुहोस् न इन्डिया पन्जाबको आउँछ एकजना म्यानेजर, उहाँले भन्नुहुन्छ सर कुरा गरिदिनु पर्यो हाम्रो एउटा कम्बाइन हार्भेस्टर यहाँ आउँछ नि आफ्टर सेल्स ग्यारेन्टी के छ त तपाईँको भएर भन्दा हाम्रो इन्जिनियर उहाँबाट कहिले आउने जाने आउने हो कि होइन होइन। यदि त्यो उद्योग चाहिँ नेपालमै स्थापना भएको भए, अब तपाईँ आफै जानकार हुनुहुन्छ, यदि उद्योग देशमा स्थापना भयो भने त्यसका चाहिँ इफेक्टहरू के पर्छन् त तपाईँलाई आफै थाहा छ भने। अनि फेरि अहिले त तपाईँले देख्नुभएको छ, अघि मैले एउटा डाटा दिएको थिएँ, हरेक वर्ष हामीले 10 अरब रुपियाँ चाहिँ एग्रिकल्चरल मेसिनरिजहरू इम्पोर्ट गर्नमा मात्रै खर्च गरिरहेको छ। 10 अरब भनेको त चान्चुने पैसा होइन। यदि हामीले देशमै उद्योग धन्दा गर्न सकेको भए त, स्थापना गर्न सकेको, त्यत्रो पैसा नगए 50% मात्रै सेभ गर्न सकेको भए पनि हाम्रो त म्याक्सिमम पैसा त यहाँ सेभ हुन्थ्यो नि त। त्यसपछि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनका कुराहरू भए। ती कारणले गर्दा हामीले बन्न सक्ने जति टेक्नोलोजी एभाइलेबल र बन्न सक्ने जति चाहिँ हामीले नेपालमै गर्नुपर्छ। चाइनामा प्रोफेसरहरूले भन्नुहुन्थ्यो, म 2014मा चाइनामा गएको बेला उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने पहिला टेक्नोलोजी सिक, ड्रिप इरिगेसनको टेक्नोलोजी सिक, मेसिनरिजको टेक्नोलोजी सिक, अब डेभलप कन्ट्रीबाट सिक, पछि आफ्नै कन्ट्रीमा बनाऊ अनि बल्ल सस्टेनेबल बन्छ। अदरवाइज सधैँभरि चाहिँ तिमीहरूले इम्पोर्ट गरेर राख्नु भन्दैन, यही म्यासेज लिएर जानु भनेर उहाँले चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजको इन्जिनियरहरूलाई दिनुभएको थियो होइन। अब यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ अब फर्दर अब अरू एक्सपर्टहरूसँग मिलेर बाहिरबाट ल्याउँदा ठिक हो कि यहाँ गर्दा ठिक हो कि भन्ने कुरामा डिस्कसन हुनसक्छ होइन। तर मेरो विचारमा चाहिँ स्वदेशमा कल कारखाना स्थापना भएर यहीँ चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ, डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्यौँ भने त्यसको धेरै राम्रा पक्षहरू छन् मेरो विचारमा है। अनि अर्को पछाडिको सरले भन्नुभएको थियो अघि फ्यानको उदाहरण दिँदै, हेर्नुहोस् तपाईँले भनेको क्वेसनहरू आजको पुरै प्रेजेन्टेसनमा त्यही कुराहरूमा छ होइन। एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसन मैले सुरुमा भनेको थिएँ करिबन 10-15 वर्ष अगाडिसम्म डेभलपमेन्टल डिबेटहरूमा एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनले प्रवेश नै पाउँदैन थियो। अहिले समयको माग हो,
देशमा आवश्यकता त्यस्तै परिरहेछ। युवा जनशक्तिहरू गाउँबाट पलायन भइरहेको हुनाले 2061 सालमा कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालय कृषि विभागको अन्तर्गत स्थापना भयो। त्यसपछि आइओईबाट चाहिँ ग्रेजुएट इन्जिनियरहरू प्रड्युस हुन थाले। बिस्तारै बिस्तारै अब यो टेक्नोलोजीको विकास सँगसँगै र प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ उदय भएपछि अहिले एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनमा प्रगति भएको छैन भन्न मिल्दैन। स्ट्याटस हेर्नुभयो नि तपाईँले, हामीले ड्रोन पनि उडाएर देखाइसकेका छौँ, नगरेको होइन, तपाईँले देख्नुभयो होइन। तर सिस्टमेटिक वेबाट, प्लान्ड वेबाट, प्रोपर अर्गनाइजेसनबाट हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ। नत्र मैले अस्ट्रेलियामा जुन प्रकारका मेसिनहरू देखाएको थिएँ अस्ति मात्र 1 वर्ष अगाडि, त्यो लेभलका मेसिनहरू नेपालको फार्ममा पनि आइसकेका छन्, नआएको होइन। तर सस्टेनेबिलिटीको पाटो हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। हामी फर्स्ट फेजमा छौँ, इन्फ्यान्ट फेजमा छौँ र अहिले हामी डिस्ट्रिब्युसन गर्न मात्र लागिरहेछौँ। तर अब हामीले यो पाटोलाई चाहिँ बिस्तारै एक्सलरेसन चाहिँ कम गर्दै अब सस्टेनेबिलिटीको पाटोतिर गयौँ भने अनि चाहिँ हामीले, मलाई लाग्दैन धेरै वर्ष लाग्छ। त्यहाँ अघि 2-3वटा मैले डाटा पनि भनेको छु होइन। हाम्रो तराईमा चाहिँ एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनले धेरै फड्को मारिसकेको छ। तर सिस्टमेटिक वेबाट हामी गयौँ, एउटा इन्डियामा जस्तै एउटा स्पेसल प्रोजेक्ट एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनको ल्यायौँ र 2-3वटा मन्त्रालयको बिचमा कोर्डिनेसन भएर ल्यान्ड कन्सोलिडेसनको प्रब्लम सल्भ भयो भने यहाँ चाहिँ सब्सटेन्सियल डिफ्रेन्सेस देख्न सकिन्छ। हामी अन्तिममा छौँ। सर एउटा क्वेसन सर, जस्तै नेपालले विगत 2 महिनामा 8.27 अरबको भिजिटर मात्र आयात गरेर देखिन्छ। अनि मैले यो कोभिडको टाइममा सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ के पाएको थिएँ भने नेपालको अधिकांश किसानहरूले चाहिँ भेजिटेबल्स चाहिँ आफैले के गर्नु परेको भने के अरे त्यहाँ डिस्ट्रोय गर्नु परेको अवस्था थियो, मार्केटमा पुग्न छैन। त्यति बेला भारतको तरकारी नेपालमा आयात भएको थियो। पिएमएमपीले यसलाई कसरी हेरेको छ? हामी मेकानाइजेसनतिर मात्रै जाने कि प्रोडक्सनलाई पनि कसरी मार्केटसम्म लाने, यो कुरा के गरिरहेको छ? थ्याङ्क यू भाइ। मैले सुरुमा भनेको थिएँ मेकानाइजेसन भनेको जस्ट त्यो एउटा प्रोग्राम मात्र होइन, त्यो सिधै प्रोडक्टिभिटीसँग जोडिएको हुन्छ, क्वालिटीसँग जोडिएको हुन्छ र कुनै पनि एग्रिकल्चर प्रोफेसनलाई कसरी प्रोफिटेबल बनाउने भन्नेसँग जोडिएको हुन्छ। पिएमएमपी जुन एउटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो, 10 वर्षीय परियोजना, त्यसले चाहिँ आफ्ना 7वटा मेजर स्ट्राटेजी अन्तर्गत एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनलाई लिएको छ र यहाँ नामियाको सरहरू हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो कृषि विभागको चाहिँ हाम्रो कृषि पूर्वाधार तथा यान्त्रिकरण प्रवर्धनको इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले मेकानाइजेसन भनेपछि पिएमएमपीको नाम आइरहेछ, कसले गर्छ भन्दा पिएमएमपीले गरिरहेछ भनेर। एक प्रकारले पिएमएमपीले चाहिँ मेकानाइजेसनको इन्भाइरोमेन्ट डिस्कसन चाहिँ वात्तै बढाएको कुरा चाहिँ साँचो हो। तर मेकानाइजेसन गर्दैमा र जुन प्रकारबाट पिएमएमपीले स्पेसिफिक एरियामा गर्दैछ, मैले आज चाहिँ अब यो टाइम कमीको कारणले गर्दा पार्टिकुलरली पिएमएमपीसँग फोकस गरेर देखाउन सकिनँ। तर जुन जुन एरियामा पिएमएमपीले फुल मेकानाइजेसन गरेको छ, जस्तै धानमा हामी, मैले अघि भन्न चाहिँ पाएन, धानमा हामी फुली मेकानाइज गर्ने स्थितिमा पुगिसकेका छौँ। मकैमा हामी प्रोडक्सन प्रीदेखि पोस्टसम्म चाहिँ हामी चाहिँ फुली, गहुँमा लगायत धेरै क्रपहरूमा हामी फुली मेकानाइज स्थितिमा पुगिसकेका छौँ होइन। र क्लाइमेट चेन्जलाई जोडेर अहिले त पिएमएमपीले मात्र होइन कि सबै अर्गनाइजेसनले क्लाइमेट चेन्ज भनेको इन्भाइरोमेन्टसँग जोडिएको छ, इन्भाइरोमेन्टलाई इन्क्लुड नगरिकन कुनै पनि डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू गर्न पाइँदैन। हामी सबैलाई थाहा छ यो क्लाइमेट चेन्ज भनेको पिएमएमपीको मात्र होइन, विश्वकै टाउको दुखाइको विषय भएको छ। अहिले मैले भने तपाईँहरूलाई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर सबै, त्यसैको लागि त यो एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनको, वाटर इफिसियन्ट चाहिँ इरिगेसन टेक्नोलोजिजहरूको, कन्ट्रोल्ड फार्मिङको मैले अघि तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ। अब चाहिँ हामी कन्ट्रोल फार्मिङमा नगइकन सुखै छैन, गर्न सकिने जति उत्पादन गर्न मिल्ने भेराइटिजहरू कन्ट्रोल फार्मिङमा नगई हुँदैन। त्यो कन्ट्रोल फार्मिङ भनेको आइदर त्यो चाहिँ हाइटेक हुनसक्छ या मिडियम टेक हुनसक्छ या लो टेक हुनसक्छ, अथवा क्लाइमेट चेन्जलाई जुन चाहिँ के कन्ट्रोल गर्न सक्ने त्यस्ता भेराइटीहरू चाहिँ युज गरेर हुनसक्छ होइन। त्यसमा वाटर म्यानेजमेन्ट पनि जोडिएको छ। ती कुराहरूलाई लिएर नै हामीले चाहिँ के भन्छ एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट होस् अथवा जे होस्, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलोजी युज नगरिकन एग्रिकल्चर त के कुनै पनि अगाडि बढ्न अब चाहिँ सम्भव छैन। त्यो सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नैपर्छ। पिएमएमले इन्क्लुड गरेको छ, तर कति गरेको छ, कति गर्न सकेको छैन भन्ने कुरो चाहिँ स्टडी चाहिँ हुनुपर्छ।
भन्नुभयो नि त तपाईँको प्लानमा पनि 30,000 कस्टम हायरिङ सेन्टर चाहिँ नेक्स्ट 10 इयरको लागि चाहिँ प्लान गर्नु 3,000 इन्डियामा भएको थियो त्यति 3,000 सो कस्टम हायरिङ भने चाहिँ अहिले चाहिँ ऱ्यापिड टपिक अफ टक हो नि त होइन एग्रिकल्चर रिलेटेड जुन पनि कन्सर्न पार्टिजहरूको लागि एन्ड फार्मरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन भनेको कस्टम हायरिङबाट स्टार्ट हुन्छ नि उनीहरूको लागि तपाईँको अब कस्टम हायरिङलाई चाहिँ नि एउटा प्रफिटेबल र सस्टेनेबल बनाउने चाहिँ कस्तो फ्याक्टरहरू चाहिँ के के छ त कसरी चाहिँ त्यसलाई सस्टेनेबल बनाउने त तपाईँले सस्टेनेबल बनाउँदैछौँ भन्ने भन्नु आफ्नो परिचय दिनुहोस् न नमस्ते सम्पूर्णमा म चाहिँ रोजिना छु घर चाहिँ भक्तपुर र हाल चाहिँ अहिले एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ लास्ट सेमेस्टर पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा चाहिँ पढ्दैछु थ्याङ्क यू रोजिना एक्चुअली मैले सुरुमा भनेको थिएँ नेपालमा अहिले चाहिँ 3 क्याटेगोरिज अफ एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनहरू चाहिँ एक्जिस्टिङ प्र्याक्टिसेसमा छ ह्युमन पावर एनिमल पावर र मेकानिकल पावर र यी तीनवटै पावरहरूको कम्पार्टमेन्टलाइजेसन एग्रिकल्चरल मेकानाइजेसनलाई भनिन्छ कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई भनिन्छ भनेर चाहिँ रिसर्चरले भनेको छ र अरू कन्ट्रीहरूमा जहाँ चाहिँ किसानहरू चाहिँ गरिब छन् जसको चाहिँ पर्चेसिङ क्यापेसिटी मसिन पर्चेसिङ क्यापेसिटी इकोनोमिक क्यापेसिटी चाहिँ एकदमै पुवर छ नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा इनर्जी युज इन एग्रिकल्चर चाहिँ बाट विमुख हुन नपरोस् उनीहरू भनेर यो कस्टम हायरिङ सेन्टरको चाहिँ कन्सेप्ट आएको हो र यसको श्रेय पिएमएमपीलाई जान्छ र अहिले पिएमएमपीले चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्न सुरु गरेपछि हामीले प्रोजेक्ट डकुमेन्टमै लेखेका थियौँ कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू चाहिँ स्थापना गर्नेछौँ अहिले चाहिँ प्रदेश मन्त्रालयदेखि लिएर अरू के भन्छ नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरूले पनि कस्टम हायरिङ सेन्टर चाहिँ स्थापना गरिरहेका छन् अब रह्यो कुरा सस्टेनेबिलिटी हामीले अध्ययन गर्न पाएको छैनौँ यो साल चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति अध्ययन पनि गर्दैछौँ तर जुन नेपालमा एउटा अर्गनाइजेसन छ सिमिट उसले रफली चाहिँ अध्ययन गरेको छ नेपालको कस्टम हायरिङ सेन्टरको केसमा र डेभलपिङ कन्ट्रिज इन्डिया बङ्गलादेशहरू कस्टम हायरिङ सेन्टर कसरी त्यहाँ चाहिँ बङ्गलादेशमा कस्टम हायरिङ सेन्टर सफल भएको छ इन्डियाको पनि केही केसहरूमा कस्टम हायरिङ सेन्टर सफल भएको छ हामी कहाँ पनि केही कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू असाध्यै सफल भएका छन् हैन र केही कस्टम हायरिङ सेन्टरहरूले चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टर भन्नेको त कामै नलाग्ने रहेछ भन्ने हिसाबबाट बेइज्जती पनि गरेका छन् कस्टम हायरिङ सेन्टरको सस्टेनेबिलिटी र प्रोफिटेबिलिटीको लागि रिसर्चले के देखाएको छ भने 3वटा कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ त्यसको अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसको अपरेसनल फ्याक्टर अनदर इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट र थर्ड इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट इज म्यानेजमेन्ट फ्याक्टर कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई यदि प्रोफिटेबल बनाउने हो भने यी 3वटा फ्याक्टरहरूलाई अर्गनाइजेसनल फ्याक्टर मैले धेरै डिस्क्राइब गरेको छु कसरी त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ मेसिन रिलेटेड मेन पावरहरूलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ हैन ती कुराहरूलाई जोड दिनु पर्यो म्यानेजमेन्टमा हामीले धेरै कस्टम हायरिङ सेन्टरहरू भिजिट गरेका छौँ र अस्ति मात्रै ठ्याक्कै कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई सस्टेनेबल बनाउनको लागि चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका कस्टम हायरिङ सेन्टरका म्यानेजरहरूलाई हामीले बिजनेस डेभलपमेन्ट प्लान प्रिपरेसन वर्कसप भनेर 5 दिने वर्कसप पनि चलायौँ पिएमएमपीले त्यसको मेन उद्देश्य के थियो भने उनीहरूलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट फ्याक्टर सम्बन्धी कसरी कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई चाहिँ बिजनेस ओरिएन्टेड बनाउने किनभने त्यो पनि बिजनेस हो हामीले मानव कुनै एउटा कस्टम हायरिङ सेन्टरमा पिएमएमपीले 50 लाख खर्च गरेको हुन्छ भने एराउन्ड 50 लाख उनीहरू पनि खर्च गरेका हुन्छन् भने 1 करोड खर्च भएको त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई त प्रोफिटेबल बनाउनु पर्यो र अनफर्चुनेटली के छ भने कस्टम हायरिङ सेन्टरमा हाम्रा किसानहरू छन् अब कोही चाहिँ सञ्चालक हुनुहुन्छ कोही सचिव हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बिजनेस डेभलपमेन्ट प्लान बनाउन पनि त्यति राम्रो नलेज छैन आफै भित्र चाहिँ युज गर्ने तर त्यसलाई चाहिँ फर्दर बियोन्ड देयर ग्रुप लैजाने उहाँहरूको योजना हुँदैन त्यही बिजनेस डेभलपमेन्ट प्लान डिजिटल रेकर्ड किपिङ हुँदैन उहाँहरूसँग हैन त्यो एउटा म्यानेजमेन्टको पाटो भयो अनि अर्को चाहिँ अपरेसनल पाटो कस्टम हायरिङ सेन्टरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ हामीले देख्यौँ भने अब जुन इन्सेन्टिभका कुराहरू हुन्छन् एडभर्टाइजमेन्टका कुराहरू हुन्छन् हैन ती कुराहरू चाहिँ अहिले कस्टम हायरिङ सेन्टर जति छन् नेपालमा ती इफेक्टिभली छैनन् जहाँ जहाँ अलिअलि गरेको छन् तिनीहरू प्रोफिटेबल रन भइरहेछन् जस्तै दाङमा महिलाहरूबाट सञ्चालित एउटा कस्टम हायरिङ सेन्टर छ त्यो चाहिँ के भन्छ प्रोफिटेबल छ बर्दियामा त्यो पनि प्रोफिटेबल छ उहाँहरूले आफूले त युज गर्नुभएको छ त्यो कस्टम हायरिङ सेन्टरभित्र त्योभन्दा बाहिर पनि गरिरहनु भएको छ हैन बर्दियामा हामीले अर्को कस्टम हायरिङ सेन्टर भिजिट गऱ्यौँ प्राइभेटली अन थियो उहाँले भन्नुभयो म प्रोफिटमा छु हैन किन त भन्दा उहाँहरूले बिजनेस डेभलपमेन्ट चाहिँ प्लान बनाउनु हुँदो रहेछ सँगसँगै अब उहाँहरूले चाहिँ इन्सेन्टिभको कुराहरू पनि उठ्छन् अपरेटरलाई दिने इन्सेन्टिभ हैन त्यहाँ अपरेसनमा म्यानेजमेन्टमा खटिनेहरूलाई प्रोफिटपछि दिने चाहिँ इन्सेन्टिभ यी 3वटा प्यारामिटरलाई हामीले चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्यो भने कस्टम हायरिङ सेन्टरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सस्टेनेबल र प्रोफिटेबल बनाउन सक्छौँ थ्याङ्क यू रुजिना हस् थ्याङ्क यू
हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सरको उपस्थिति साथसाथै हजुरको क्वेसनको लागि। अब हामी आजका मुख्य प्रस्तोता डाक्टर दिलबहादुर चन्द सरलाई खादा उडाएर सम्मान गर्ने साथसाथै टोकन अफ लभ वितरण कार्यक्रम छ। यसका लागि आजका कार्यक्रमका सभापतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको प्रस्तुति जुन मजाले डिस्कसन भयो आज, त्यसका लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा बधाई दिँदैछौँ। खादा उडाइदिएर सँगसँगै नेपाल इन्जिनियर्सको टोकन अफ नेपाल इन्जिनियर्सको लोगो समेत उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण सरलाई। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन र नेपाल कृषि इन्जिनियर एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा आयोजित यस टक सो कार्यक्रममा को यो भिडियो चाहिँ हाम्रो नेपाल इन्जिनियर्सको आधिकारिक च्यानल NEA नेपाल भन्ने छ, त्यसमा पनि हामीले राखेका हुन्छौँ। साथसाथै यसको चाहिँ स्लाइड चाहिँ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको वेबसाइट NEA टक भन्ने छ, त्यसमा तपाईँले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र नेपाल इन्जिनियर्सको थुप्रै गतिविधिहरू थाहा पाइराख्नु लागि नेपाल इन्जिनियर्सको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोला। आज छोटो समयमा यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो र साथसाथै फेसबुक लाइभबाट जोडिनु भएकोमा सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हाम्रो निरन्तर यस टक सो प्रोग्राममा हजुरहरू फेरि पनि जोइन हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा राख्दै अब कार्यक्रम अन्तिम चरणमा छौँ। यस कार्यक्रममा अन्तिम आफ्नो केही धारणा राख्दै कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन नेपाल इन्जिनियर्सका महासचिव तथा आज कार्यक्रमका सभापति इन्जिनियर रविभूषण झा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म पनि हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सरोज भाइ, यत्तिकै सुनिन्छ होला। समय ढिला भइसकेको छ। आजका प्रमुख प्रस्तोता जित श्रेष्ठ छ, जितचन्द्र श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर इन्जिनियर हुनुहुन्छ र भर्खरै PhD सकेर प्राइम मिनिस्टर एग्रिकल्चरल मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्टमा चाहिँ अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ। र अघि नै सरोज भाइले भनिसक्नुभयो, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले नेपालमा अरू पनि विभिन्न संस्थाहरू छन्, जस्तै एग्रिकल्चर इन्जिनियरको एउटा संस्था भयो भने अरू पनि संस्थाहरू सबैसँग हामीले एउटा चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर अगाडि बढ्ने एउटा नीति अन्तर्गत चाहिँ अहिले नेप्ली सोसाइटी अफ एग्रिकल्चर इन्जिनियरसँग चाहिँ हामीले जोइन्टली यो प्रोग्राम आजको यो गरेका छौँ। र हामी तेस्रो कार्यकारी समिति आइसकेपछि यहाँहरूले याद गरिराख्नु होला, हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँहरू समक्ष ल्याइरहेका छौँ। आज धेरै भन्दिनँ, यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन हामी सबैको इन्जिनियरहरूको साझा संस्था हो। हामी सबै मिलेर यसको गरिमा बढाउनुतिर लागिरहेछौँ, गर्नु पनि पर्छ। NEA संस्था जति बलियो हुन्छ हामी इन्जिनियरहरूको प्राइडको कुरा हुन्छ र यसलाई आफ्नो तर्फबाट सबैजना चाहिँ राम्रो बनाउन लागौँ। केही फिडब्याक केही कमेन्ट छ भने हामी त्यसलाई चाहिँ साथ लिएर अगाडि बढ्छौँ। र आजको अब समस्या त हरेक सेक्टरमा छ, इन्जिनियरिङ सेक्टरमा छ। अब हामी बच्चैदेखि सुन्दै आइरहेछौँ नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर। आज पोलिटिकल एजेन्डामा पनि मलाई लाग्छ घोषणापत्रमा सबै पोलिटिकल बडीहरूको हरेक पार्टीको होला, तर रिजल्ट हामी यहाँ देखिरहेछौँ धेरै नै पछाडि छ। अझ त्यो भित्र पनि एग्रिकल्चर इन्जिनियरको आफ्नै समस्या छ। आज हामी विभिन्न फोरमहरूमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज जुन किसिमको भ्याकेन्सीहरू निस्किनु पर्ने हो, एग्रिकल्चर इन्जिनियरको जुन रिकग्निसन हुनुपर्ने हो त्यो राज्यले गरेकै छैन। पक्कै पनि यसको लागि चाहिँ हामी NEA को तर्फबाट यहाँहरूको संस्थाबाट पनि तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। हामी फेरि पनि गभर्मेन्टसँग झकझकाउने कामहरू गरौँला नै भने चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी आश्वासन पनि दिन चाहन्छौँ। र यहाँ चाहिँ सोसाइटीका साथी सरहरू पनि म देखिरहेको छु, उहाँहरूले फेरि पनि हामी विगतमा पनि विभिन्न छलफलहरू गरेका छौँ। अझै पनि केही कामहरू चाहिँ हामी जोइन्टली गर्ने चाहिँ सरसल्लाह गरिरहेछौँ। आउनुहोस् बसेर छलफल गरौँ, इन्जिनियरिङ कम्युनिटीलाई कहाँबाट के कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रो संस्थालाई अगाडि बढाउने काममा हामी हर तत्पर चाहिँ लागिरहन्छौँ भन्दै
आजको प्रस्तुतालाई विशेष धन्यवाद दिँदै र फेसबुक लाइभमा पनि हामी जोडिरहेछौँ। यहाँको आज कसैको केही यदि मिस भएको छ भने हामी त्यहाँ जान सक्छौँ र युट्युबमा पनि हामी पछि यो नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको युट्युब आफ्नै रहेछ च्यानल, त्यसमा पनि हामी अपलोड गर्छौँ र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको वेबसाइटमा पनि हामी आजको स्लाइड्सहरू अपलोड गर्छौँ। अझै पनि केही कुराहरू चाहिँ यहाँहरूको नजरमा हुन्छ, कुनै चाहिँ राम्रो टपिकहरू छ, कुनै चाहिँ इमर्जिङ इस्युजहरू छ भने भन्नुहोला, हामी त्यसलाई चाहिँ पक्कै पनि NEA मार्फतबाट चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र फेरि पनि यहाँ चाहिँ भौतिक रूपले आइदिनु भएको छ, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब आगामी मङ्सिर 4 गते चुनाव हुँदैछ, राष्ट्रको प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदैछ। हामीलाई अब आस्था सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा होला र हामी नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको हिसाबले हामी के सोचिरहेछौँ भने यस्तो टिम आओस् जो चाहिँ इन्जिनियरलाई साँच्चीकै इन्जिनियरको भूमिकामा चाहिँ राखेर अगाडि बढाओस्। हामी सबैलाई थाहा छ हामी यस्तो देशमा बसिरहेछौँ जहाँ चाहिँ पोलिटिकल बडीहरूले चाहिँ इन्जिनियरलाई इन्जिनियरको रूपमा लिइरहेको छैन, एज अ भोटरको रूपमा लिइरहेको छ। त्यसले जुन पार्टीले जुन गभर्मेन्टले चाहिँ इन्जिनियरलाई साँच्चीकै इन्जिनियरको भूमिकामा राखेर अगाडि बढाउँछ अनि बल्ल जुन हामी समृद्ध नेपालको कुरा गर्छौँ अनि बल्ल पुरा हुनुहुन्छ, हामी विश्वास गरिरहेछौँ पक्कै पनि यसपालिको सबैतिरबाट चाहिँ चेन्जको कुराहरू आइरहेछन् अथवा पुरानो पार्टीहरू पनि आफूभित्र चेन्जको कुराहरू ल्याइराख्नु भएको छ। यो पटकको चुनावमा चाहिँ NEA को भूमिका पनि उहाँहरूलाई हामी देखाउन चाहिरहेछौँ। हरेक बेलामा हामी उहाँलाई सहयोग पनि गर्छौँ, घचघचाउँछौँ पनि, इन्जिनियरलाई चाहिँ अगाडि उहाँले लाने पर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यहाँ माग पनि रहेको छ। फेरि पनि यहाँ चाहिँ हरेक मिडियाबाट जोड्नु भएको साथीभाइलाई चाहिँ यहाँ धन्यवाद दिँदै आगामी प्रोग्रामहरू पनि आउनलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै आजको यो प्रोग्राम यहीँ सभा विसर्जन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।